سپریم کورٹ نے ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کے خلاف کیس میں حمزہ شہباز کے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اختیارات معطل کر دی۔ نون لیگ مخالف سوچ رکھنے والے ججز کو ہمارے کیسز نہیں سننے چاہیے، وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا بیان۔ ہم سری لنکا جیسے حالات سے زیادہ دور نہیں، عوام سڑکوں پر آ سکتے ہیں، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا ٹویٹ۔ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف آرٹیکل 6 لگتا ہے، پاکستان مسلم لیگ کاف پنجاب کے صدر اسپیکر اسمبلی چودھری پرویز الہی نے دوست مزاری کو بیوقوف آدمی قرار دے دیا۔ اداروں سے دیرینہ تعلق ہے، تنقید کرنے والوں کی حمایت نہیں کر سکتا، مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت کی میڈیا سے گفتگو۔ کل الیکشن نہیں، نیلامی ہوئی، آئین کو ملیا میٹ کر دیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کی میڈیا سے گفتگو۔ چودھری شجاعت پر کوئی بڑا دباؤ لگ رہا ہے، چودھری شجاعت نے ختم کاف لیگ کو کسی بھی پارٹی کو ووٹ نہ دینے کا کہا تھا، رہنما کاف لیگ بونس الہی کی میڈیا سے گفتگو۔ ڈی ایچ کیو ہسپتال میلسی میں نومولود بچی ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت کی وجہ سے دنیا میں آنے سے قبل ہی زندگی کی بازیاب۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ ایک بریک کے بعد۔ This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مکس نیوز کے ساتھ میں ہوں سید محمد حیدر رضا۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کے خلاف کیس میں حمزہ شہباز کے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اختیارات معطل کر دیے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیر اختر پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف اسپیکر پرویز الہی کی درخواست پر سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے حمزہ شہباز کی وزیر اعلیٰ کے تمام اختیارات پیر تک استعمال کرنے سے روکتے ہوئے رسمی اختیارات استعمال کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ حمزہ شہباز معمول کی اختیارات استعمال کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ وزیر اعلیٰ کے امور کی نگرانی کرے گی۔ عدالت نے کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ نواز شریف کو سزا سنانے والے ججز ہمارے کیسز نہ سنیں۔ رانا ثناءاللہ نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس ہمارے لیے بھی انصاف کا معیار ٹھیک کرے، ان سے استدعا ہے کہ ہمارے کیسز فل بینچز سنیں۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ماضی میں نواز شریف سمیت نون لیگ کی قیادت کو سزا سنانے والے ججز ہمارے خلاف کیسز سماعت کرنے والے بینچز میں بیٹھتے ہیں، اس سے عدالتی روایات کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ جن کیسز میں نون لیگ فریق ہے ان میں یہ ججز نہ بیٹھیں یا پھر فل کورٹ ان کیسز کی سماعت کرے تاکہ انصاف ہوتا نظر آئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے خبردار کیا ہے کہ عوام سڑکوں پر آ سکتے ہیں، سری لنکا والے حالات زیادہ دور نہیں۔ عمران خان نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ صرف 3 ماہ میں زرداری اور شریف مافیا نے ملک کو سیاسی اور معاشی طور پر گھٹنوں پر لا کھڑا کیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ میں پوچھتا ہوں کہ ریاستی ادارے کب تک غیر قانونی جمع کی گئی دولت بچانے کے لیے اجازت لیتے رہیں گے؟ عوام مافیا کو اپنی لوٹ مار جاری رکھنے نہیں دیں گے۔ ہم سری لنکا کے حالات سے زیادہ دور نہیں جب عوام سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ کاف پنجاب کے صدر اسپیکر اسمبلی چودھری پرویز الہی نے دوست مزاری کو بیوقوف آدمی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر پر آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چودھری پرویز الہی نے کہا کہ اپنی پارٹی کا 30 سال سے پنجاب کا صدر ہوں، پارلیمانی پارٹی کی نامزدگی کے بعد الیکشن لڑ رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف آرٹیکل 6 لگتا ہے، دوست مزاری نے جو کچھ کیا توہین عدالت لگنی چاہیے۔
डिप्टी स्पीकर ने ऐवान के अंदर किस कानून के तहत पुलिस को बुलाया? डिप्टी स्पीकर ने ऐवान के अंदर किस कानून के तहत पुलिस को बुलाया? चौधरी शुजात हुसैन के सवाल पर परवेज इलाही ने जवाब दिया कि इनकी बात छोड़े, डिप्टी स्पीकर पर गद्दारी की आर्टिकल 6 लगता है। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का वज़ीर आला पंजाब इलेक्शन के बाद पहला रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि परवेज इलाही मेरा वज़ीर आला का उम्मीदवार था और आज भी है और कल भी रहेगा, लेकिन पीटीआई का उम्मीदवार नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि इदारों के साथ 30 साल से एक ताल्लुक रहा है, कैसे तनकीद करने वालों की हिमायत कर सकता हूँ। इन्हीं इदारों की वजह से पाकिस्तान में इस्तेहकाम है। तमाम जमातों के लीडरान अपनी ज़ाती मफादात और ज़ाती सोच को बलाए ताक रखें ताकि मुल्क मजीद बहरानों का शिकार ना हो। चौधरी शुजात ने कहा कि सियासी मुखालिफत को ज़ाती मुखालिफत बनाकर गलत मानी निकालने की कोशिश ना करें। जिसको भी इक़्तिदार में आने का मौका मिले वो सियासी मुखालिफिन के पास जाए, मुल्क के बेहतर मफाद के लिए बिल बैठकर मुशावरत से आगे बढ़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि कल इलेक्शन नहीं नीलामी हुई या इनको मलियामेट कर दिया गया। मुल्क जरदारी सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, ऐसी सियासत ही करनी है तो फिर इलेक्शन नहीं नीलामी होनी चाहिए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक वज़ीर इत्तलात और नशियात फवाद चौधरी ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने अवाम के मैंडेट पर डाका डाला, सियासी अखलाकियात का जनाजा निकाला, इनको पामाल किया। उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात बीमार हैं, इनकी फैसला करने की सलाहियत महदूद है। अवाम भरपूर एहतजाज करने के लिए तैयार। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि काफ लीगी रहनुमा मोनिस इलाही ने कहा है कि चौधरी शुजात ने खत्म काफ लीग को किसी भी पार्टी को वोट न देने का कहा था। रहनुमा काफ लीग मोनिस इलाही ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इनकी चौधरी शुजात से खत के मुतालिक बात हुई थी। उन्होंने इनसे पूछा कि आपने कोई खत लिखा, जिस पर चौधरी शुजात ने कहा कि जी हाँ मैंने खत लिखा है। मोनिस इलाही ने कहा कि खत में काफ लीग को किसी भी पार्टी को वोट न देने का कहा था। उन्होंने बताया कि चौधरी शुजात ने कहा कि परवेज इलाही के वज़ीर आला बनने का ख्वाह हूँ, लेकिन इमरान खान के साथ नहीं, जिस पर मोनिस इलाही ने जवाब दिया कि इसका मतलब है कि परवेज इलाही इलेक्शन नहीं जीतेंगे। रहनुमा काफ लीग मोनिस इलाही का कहना है कि इन्हें लगता है चौधरी शुजात पर कोई बड़ा दबाव है। DHQ अस्पताल मेलसी में नामौलूद बच्ची डॉक्टरों की मुबैना गफलत की वजह से दुनिया में आने से कबल ही जिंदगी की बाजी हार गई। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक तहसील मेलसी के रिहायशी मोहम्मद खिजर अपनी अहलिया को डिलीवरी की गर्ज से तहसील अस्पताल लेकर गया, जहाँ ऑपरेशन से कबल केस की पेचीदगी का बर वक्त अंदाजा नहीं लगाया गया। डॉक्टर की मुबैना तौर पर गफलत और ना तजर्बाकारी की वजह से नामौलूद को दुनिया में आने से कबल ही खुद साख्ता तजर्बात की भीड़ चढ़ा दिया गया। बच्ची को एक दर्दनाक मौत दे दी। बच्ची के माथे पर इंतहाई जालिमाना तरीके से कट के निशान है, जो डॉक्टरों की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। बच्ची के वरुसा का कहना है कि हेल्थ डिपार्टमेंट को इस बारे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात पेश न आए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट अल्लाह ने की बात। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International.